विद्यार्थी मित्रों हेपी एज्युकेशन यूट्यूब चेनल में हूँ आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो आज આપણે ફરીવાર મળ્યા ત્યારે ગુજરાતી વિષયમાં વ્યાકરણનો એક ટોપિક લઈને આવ્યા છીએ નિપાત। એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો સૌપ્રથમ તો નિપાત એટલે શું? સૌપ્રથમ તો આપણે નિપાત એટલે શું તો તેના વિશે સમજીશું। તો એની વ્યાખ્યા છે એ આપણે જોઈએ તો ભાષાના એવા કેટલાક ઘટકો છે જેમાં સંજ્ઞા, વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ કે ક્રિયાના રૂપ સાથે આવીને ભાર, વિનય, આગ્રહ કે सीमा मर्यादा दर्शावता शब्दों ने आपणे शुं कहीशुं? निपात कहीशुं। सामान्य रीते कोईपण वाक्य होय एमां निपात आपेलुं होय पण ए निपातने जो ए वाक्यमांथी काढी नाखवामां आवे तो पण ए वाक्यमां कोई अर्थ बदलातो नथी। ए वाक्यमां ते तेमनुं तेम ज रहेशे, मात्र शुं थाय छे तेमां आग्रह, विनंती के जे मर्यादाओ बतावी छे ए मर्यादाओ ज मात्र छे एमांथी दूर थाय छे पण वाक्यमां कोईपण प्रकारनो फेर पड़तो नहीं। सामान्य रीते आपणे कोई वाक्य होय तो ए वाक्यमांथी निपात काढी लईए तो ए वाक्यनो अर्थ छे ए एमनो एम ज रहे पण मात्र शुं थाय तो के एमां भार जे रहेलो होय वाक्यमां ए मात्र दूर थाय छे। तो केवा एवा केटलाक उदाहरणो छे जे आपणे नीचे जोईए। तो अमे तो सागर तरी जवाना। शुं कीधुं छे? अमे तो सागर तरी जवाना। हवे तो छे शुं छे तो वाक्यमां निपात रहेलुं छे तो शब्द, बराबर। हवे तो शब्द छे ए जो आपणे काढी नाखीए वाक्यमांथी तो शुं थाय? अमे सागर तरी जवाना, बराबर। अने जो तो साथे ज बोलीए तो अमे तो सागर तरी जवाना। तो मात्र आ तो शब्द शुं छे तो के एक भार बतावे छे तो आने आपणे शुं कहीशुं? निपात कहीशुं। जो तो शब्दने छे ए वाक्यमांथी काढी लेवामां आवे तो वाक्यमां कोई अर्थ बदलातो नथी। अमे सागर तरी जवाना, अमे तो सागर तरी जवाना, एटला माटे आने निपात कहेवामां आवे छे। त्यार पछीनुं एक उदाहरण जोईए तो केवल हूँ तमारी मान खातर आवीश। शुं कहे छे? केवल हूँ तमारा मान खातर आवीश। तो केवल शब्द छे ए शुं छे तो के ए वाक्यमां निपात रहेलुं कहेवाय छे। जो केवल शब्द काढी नाखवामां आवे तो पण वाक्यमां कोई अर्थ बदलातो नथी। हूँ तमारा मान खातर आवीश अने केवल हूँ तमारा मान खातर आवीश। तो वाक्यमां छे ए भार आपवामां आवे, सीमा बताववामां आवे कोई के कोई आग्रह के विनंती करवामां आवे तो एवा शब्दोने आपणे निपात कहीशुं। तो केवल शब्द दूर करीए तो पण वाक्यनो अर्थ एनो ज रहेशे, हूँ तमारा मान खातर आवीश अने केवल हूँ तमारा मान खातर आवीश। तो केवल छे ए वाक्यमां एनो आग्रह बतावे छे। त्यार पछीनुं एक उदाहरण जोईए। थोड़ीक सा लेशो के मेहमान कोई आपणा घरे आव्युं होय त्यारे आपणे सामान्य रीते आवुं वाक्य बोलता होय के थोड़ीक सा लेशो के, तो आमां के छे ए निपात छे। शुं छे? के ए निपात छे। जो के काढी नाखवामां आवे तो वाक्यमां कोई अर्थ बदलातो नथी। थोड़ीक सा लेशो तो पण वाक्य तेमनुं तेम ज रहेशे अने के शब्द जो जोड़वामां आवे तो ए वाक्यनो अर्थमां शुं थाय छे? थोड़ोक वधारो थाय छे। थोड़ीक सा लेशो के, तो आवुं आपणे घणीवार बोलता होय तो आवा शब्दोने आपणे शुं कहीशुं? निपात कहीशुं। तो निपातने विविध प्रकारोमां विभाजन करवामां आव्युं छे। तो निपातोना कुल 4 ए छे ए प्रकारो छे। तो एनो पहेलो प्रकार छे भारवाचक निपात, बराबर। तो एनी व्याख्या शुं थशे? ज्यारे कोई वाक्यमां भार मूकवानो अर्थ आवतो होय तो त्यारे भारवाचक निपात मुकाय छे, बराबर। कोई वाक्य छे सामान्य रीते एने भार दई अने आपणे ज्यारे बोलता होय एवा अर्थमां तो एवा निपातने आपणे शुं कहीशुं? तो के भारवाचक निपात कहीशुं। तो भारवाचक निपातमां કેટલા शब्द आवे? ज, तो, य, पण अने सुद्धा। तो आ शब्दों छे ए भारवाचक निपातना गणवामां आवे छे। दाखला तरीके आपणे एक उदाहरण जोईए तो सकड़ो जकात नाके ज ऊभो रही जाय छे। शुं कीधुं छे? सकड़ो जकात नाके ज ऊभो रही जाय छे। जो आ ज शब्द छे ए शुं छे? वाक्यमां निपात रहेलुं छे, बराबर। हवे ज शब्दने सामान्य रीते आपणे दूर करीए तो वाक्यमां कोई प्रकारनो फेर थतो नथी। जो छकड़ो जकात नाके ऊभो रही जाय, बराबर, अने छकड़ो जकात नाके ज ऊभो रही जाय। तो आ वाक्यमां शुं बतावे छे? एक भार बतावे छे, बराबर। एटला माटे ज छे ए निपात थई छे। ए वाक्यमां भार छे ए उमेरे छे એટલા માટે એને ભારવાચક નિપાત કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછીનું એક ઉદાહરણ છે, એમાં જાણવાની બાબત પણ ઘણી છે। શું કીધું છે? એમાં જાણવાની બાબત પણ ઘણી છે। જો પણ શબ્દ એ શું છે? વાક્યમાં નિપાત રહેલું કહેવાય છે। પણ શબ્દ છે એ દૂર કરીએ તો પણ વાક્યનો અર્થ તેનો તે જ રહે। એમાં જાણવાની બાબત ઘણી છે, એમાં જાણવાની બાબત પણ ઘણી છે। તો પણ શબ્દ શું છે? તો કે વાક્યમાં એક ભાર છે એ બતાવે છે। ત્યાર પછીનું એક ઉદાહરણ છે, અમે આજે ફરવા નીકળ્યા છીએ। શું કીધું છે વાક્યમાં? તો ય શબ્દ છે એ નિપાત થઈ છે, બરાબર। ય શબ્દ, જો ય શબ્દને દૂર કરવામાં આવે તો પણ વાક્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી। અમે આજે ફરવા નીકળ્યા છીએ, અમે આજે ફરવા નીકળ્યા છીએ। તો ય શબ્દ શું છે? તો કે ય છે એ નિપાત છે। કયો નિપાત છે? તો કે ભારવાચક। તો વાક્યમાં શું? તો કે ભાર છે એ બતાતા ભારવાચક નિપાત। એમાં જ, તો, ય, પણ અને સુદ્ધા। ત્યાર પછીનો બીજો પ્રકાર છે એ
સીમાવાચક નિપાત છે, બરાબર. એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જ્યારે વાક્યમાં સીમા મર્યાદાનો ભાવ અભિવ્યક્ત કરવાનો હોય ત્યારે સીમાવાચક નિપાતનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે એના કેટલાક છે એ શબ્દો આપણને આપેલા છે, બરાબર. એ શબ્દો ક્યાં ક્યાં હોય એ નિપાતના? તો કે કેવળ શબ્દ આવે, તેમાં માત્ર આવે, તદ્દન આવે, ફક્ત આવે અને સાવ. તો આ બધા કેવા શબ્દો છે? તો કે વાક્યમાં શું બતાવે છે? વાક્યમાં સીમા અથવા તો મર્યાદા છે એ બતાવે છે, બરાબર. તો આવા નિપાતને આપણે કેવા નિપાત કહીશું? તો કે એ સીમાવાચક નિપાત કહીશું, બરાબર. એને પણ જો વાક્યમાંથી લઈ લેવામાં આવે, કાઢી લેવામાં આવે તો પણ વાક્યનો કોઈ અર્થ બદલાતો નથી. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ જોઈએ તો છે મેળામાં તે સાવ એકલો પડી ગયો, બરાબર. તો સાવ શબ્દ છે એ શું છે? એ નિપાત છે, બરાબર. અરે સાવ શબ્દ છે એ કાઢી નાખવામાં આવે તો મેળામાં તે એકલો પડી ગયો, બરાબર. તો સાવ શબ્દ છે એ શું થશે? તો કે એ સીમાવાચક નિપાત થશે, બરાબર. ત્યાર પછીનું વાક્ય છે ફક્ત 10 મિનિટમાં અમે ઘરે પહોંચી ગયા. હવે ફક્ત એ શબ્દ શું છે? તો કે વાક્યમાં સીમા અથવા તો મર્યાદા છે એ ભાવ બતાવે છે. જો એ શબ્દ કાઢી લેવામાં આવે, ફક્ત શબ્દ, તો પણ વાક્યમાં કોઈ અર્થ બદલાતો નથી. 10 મિનિટમાં અમે ઘરે પહોંચ્યા અને ફક્ત શબ્દ ઉમેરવામાં આવે તો શું થાય? તો એની સીમા અથવા તો મર્યાદા છે એ વાક્યમાં બતાવે છે. ફક્ત 10 મિનિટમાં અમે ઘરે પહોંચ્યા. ત્યાર પછીનું એક વાક્ય, પાદરથી થોડે દૂર માત્ર ખેતર જ દેખાતું હતું, બરાબર. તો આ વાક્યમાં બે નિપાત રહેલા છે. એક તો માત્ર શબ્દ છે એ અને એક તો જ, બરાબર. આગળનો જે આપણે પ્રકાર ભણી ગયા એમાં જ શબ્દ આવેલો હતો, બરાબર. એ ભારવાચક નિપાત છે. તો આમાં માત્ર છે એ કયો છે? તો કે એ સીમાવાચક નિપાત છે. પાદરથી થોડે દૂર ખેતર જ દેખાતું હતું. હવે માત્ર શબ્દ કાઢી લેવામાં આવે તો પણ કશો ફેર પડતો નથી અર્થમાં, બરાબર. તો આ શું છે? એક સીમા બતાવે છે, માત્ર ખેતર જ દેખાતું હતું એવું. તો આ તો એનો બીજો પ્રકાર. ત્યાર પછી એનો ત્રીજો પ્રકાર વિનયવાચક નિપાત. જે વાક્યમાં વિનય, મોભો કે વિવેકનો અર્થ દર્શાવતું હોય તો તેને આપણે વિનયવાચક નિપાત કહીશું. એમાં આવતા શબ્દ માત્ર એક જ છે, જી શબ્દ છે, બરાબર. વાક્યમાં જી જોવા મળશે આપણને. તો ઉદાહરણ જોઈએ તો પૂજ્ય માતાજી સાદર પ્રણામ, બરાબર. તો આ જી શબ્દ છે એ જો કાઢી લેવામાં આવે તો પણ વાક્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. પૂજ્ય માતા સાદર પ્રણામ, બરાબર. પણ જી શબ્દ એ શું છે? તો કે એક વિનય બતાવે છે, બરાબર. વિનયનો ભાવ રહેલો છે જી શબ્દમાં. ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ, બાપુજી પહેલેથી જ રૂઢિચુસ્ત હતા. જો પહેલે શું કીધું? બાપુજી, બરાબર. પણ જો એ જી શબ્દ કાઢી લેવામાં આવે તો પણ વાક્યમાં કોઈ અર્થ બદલાતો નથી. પરંતુ જી શબ્દ શું છે? તો કે આદર ભાવ છે, બરાબર. વિવેકનો ભાવ દર્શાવે છે. એટલે જી શબ્દ છે એ શું થશે? તો કે વિનયવાચક નિપાત થશે. ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ તો અમારા ઘરે પધારશોજી. શું કીધું છે? અમારા ઘરે પધારશોજી. જો હવે પધારશો ખાલી લખીએ તો પણ ચાલે, પણ જો જી શબ્દ ઉમેરવામાં આવે તો વિવેક અથવા તો વિનયનો ભાવ છે એ આપણને વાક્યમાં જોવા મળે. એટલા માટે અમારા ઘરે પધારશોજી. છેલ્લો પ્રકાર એટલે કે ચોથો પ્રકાર પ્રકીર્ણ કે લટકણિયા રૂપ નિપાત છે, બરાબર. તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જ્યારે વાક્યની અંતે વિનય, આગ્રહ કે અનુમતિનો ભાવ દર્શાવતા શબ્દોને પ્રકીર્ણ કે લટકણિયા નિપાત કહીશું, બરાબર. તો સામાન્ય રીતે આ નિપાતમાં શું હોય છે? તો કે આ વાક્યના અંતમાં જોવા મળે છે. તો આમાં કેવા શબ્દો હોય છે? તો કે આમાં કે, તો, કેમ, એમ, ખરો, બરાબર. આવા શબ્દો છે એ આ નિપાતમાં રહેલા છે, બરાબર. અને આ શબ્દો વાક્યના અંતમાં વપરાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવડે છે ખરો? તો ખરો શબ્દ શું થશે? તો કે લટકણિયા રૂપ કે પ્રકીર્ણ નિપાત આપણે એને કહીશું. જો એ પણ વાક્યના અંતમાંથી કાઢી લેવામાં આવે તો પણ એ વાક્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. જો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવડે છે અને ખરો શબ્દ ઉમેરીએ તો શું થાય? તો કે લટકણિયા કે પ્રકીર્ણ રૂપ છે એ નિપાત આપણે એને કહી શકાય. જમીને જશો કે, તો સામાન્ય રીતે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તો આપણે ઘરે આવું કહેતા હોઈએ કે જમીને જશો, બરાબર. કે તો એ શું થઈ જશે? નિપાત થઈ જાય છે. એટલા માટે કે જમીને જશો કે, તો આ છે પ્રકીર્ણ કે લટકણિયા રૂપ નિપાત.